ஒரே நாய்ஸ். ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. மேளம் தாளம் முழங்குது. ஆனா நான் ஹாப்பி இல்லை. எனக்கு என்னோட நாள். ஆனா என்னோட மனசுல சந்தோஷமே இல்லை. கடைசி வரைக்கும் ஒரு பொம்மை மாதிரி இருக்கு. இது இல்லை என்னோட லைஃப். நாம ஆசைப்பட்டதெல்லாம் நடந்திருந்தா வாழ்க்கை எவ்வளவு அழகா இருந்திருக்கும். நான் மைதிலி கல்யாண பொண்ணு. கல்யாண பொண்ணுன்னு யாரு முடிவு பண்ணது? நானா? இல்லை. எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஆசை இல்லை. அழுது அழுது கண்ணெல்லாம் வீங்கிடுது. இன்னும் முடியலா? இதெல்லாம் போதும், சீக்கிரம் கீழே வா. ஆண்டி அங்கிள் எல்லாம் உன்னை தான் கேட்டு இருக்கு. மிது, கொஞ்சம் சாப்பிடு. வேண்டாம், எனக்கு பசிக்கல. அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, சாப்பிட்டுதான் ஆகணும். நாளைக்கு மாப்பிள்ளை உன்னை பார்க்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கணும்ல? ஓ, எல்லாமே அவரு சந்தோஷத்துக்கு தான். பின்ன என்ன, நம்ம பொண்டாட்டிங்க எல்லாம் புருஷனா சந்தோஷமா வச்சுக்கதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். என்ன ஒரு பெரிய தீயர். நீ எல்லாம் தடதல மாதிரி பேசாதா, சீக்கிரம் சாப்பிடு. எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்றேன்ல. எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம், இந்த கல்யாணம் வேண்டாம், அந்த மாப்பிள்ளையும் வேண்டாம். இது எதையும் முடிவு பண்ண நீ யாரு? அதுவும் சரிதான். என் வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன முடிவு எடுக்க கூடி எனக்கு ஃப்ரீடம் இல்லை. நாளைக்கு தான் முகூர்த்தம். இதுவரைக்கும் பார்க்காத, எனக்கு கொஞ்சம் கூட காதல் இல்லாத இந்த கல்யாணத்துக்கு கழுத்து நீட்டுறதுக்கு விட செத்து போயிடலான்னு தோணுது. நான் தான் எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? அப்புறம் இந்த வீட்டுல யாரும் என்ன திரும்பி பார்க்க போறாங்க? என்னை கல்யாணம் பண்ணி அப்படியே விட்டுடணும். அதான் இவங்களோட கான்செப்ட். உனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம்னு தோணுதா? ரொம்ப, அது மட்டும் தான் தோணுது. உனக்கு இங்க இருந்து ஓடி போகான்னு ஆசை இருக்கா? முடியும்னா எப்பவே போயிருப்பேன். முடியும், நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். தென்றல், எனக்கு நான் எங்க போவேன்? எங்க உனக்கே தெரியும்ல, நான் வீடு விட்டு வெளியே போனது கூட இல்லை. காலேஜுக்கு கூட அப்பா தான் கொண்டு போய்விடு. இனி எல்லாத்தையும் நீ தனியே பண்ண பழகணும். இது இங்க இருக்கிற சிச்சுவேஷனை நானே பாத்துக்கிறேன். நான் எங்க போவேன்? கேரளா. அங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட் தேவிகா இருக்கு. நாங்க ஹாஸ்டல்ல ஒன்னா படிச்சோம். அவகிட்ட நீ சேஃபா இருக்கலாம். யாரும் உன்னை கண்டுபிடிக்க முடியாது. நான் எப்படி போவேன்? என்ன பண்ணுவேன்? என்கிட்ட காசு பணம் எதுவே இல்லை. நீ அவ கூட இருந்துக்கோ. ஒரு வீக் அவ உன்னை நல்லா பார்த்துப்பேன். அதுக்குள்ள நீ ஒரு வேலையை கண்டுபிடிக்கணும். அவ உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். இதெல்லாம் நடக்குமா? நீ தைரியமா நின்று முடிவு செய்தா எல்லாம் சரியா நடக்கும். இங்க இருந்து காலை 4 மணிக்கு ஒரு பஸ் இருக்கு, அதுல ஏறிடும். நான் உன்னை பஸ் ஸ்டாப்ல விடுறேன். தென்றல், உனக்கு எப்படி தேங்க்ஸ் சொல்றதுன்னு தெரியல. பரவாயில்ல மிது, நீ என்னோட கசின் சிஸ்டர். உனக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆனா தேவிகாக்கு நான் வர விஷயம் தெரியுமா? தெரியும். நான் உன்கிட்ட வராதுக்கு முன்னாடியே அவகிட்ட பேசிட்டேன். மன்னிச்சிடுங்கப்பா, ஆனா என்னால வேற வழி தெரியல. எங்க போறேன்னு தெரியல. ஆனா ஏன் கிளம்புன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு நானே ஒரு முடிவு எடுத்தேன்.
மைதிலி. ஆமா, ஐம் தேவிகா, தென்றலிന്റെ ஃப்ரெண்ட். உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன், சாரி அக்கா. இட்ஸ் ஓகே டியர். மலையாளம் അറിയാമോ மைதிலி? எனக்கு மலையாளம் பேச தெரியாது, ஆனா சொல்ல புரிஞ்சிருக்கு. ആഹാ സെയിം. എനിക്ക് തമിഴ് കേട്ടാൽ അറിയാം. സോ ഇനി മുതൽ മോള് മലയാളം പറഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട. உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்லுன்னு எனக்கு தெரியல. സെൻട്രൽ പറഞ്ഞു നീ മുഹൂർത്തത്തിന് മുന്നേ ഓടി പോകുന്നു. ആ 7 hours before. എന്നാൽ അത് മേലെ പുറത്തൊക്കെ മുടിയല്ലേ. ഈ ഷർട്ടിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഓ, ഇത് സെൻട്രലോടെ ഷർട്ട്. ഞാനിപ്പോ ധാവണിതാൻ പോടുവേ. ഓ അങ്ങനെ. എനിവേ ഇവിടെ നീ സേഫ് ആയിരിക്കും. ഡോണ്ട് വെറി അബൌട്ട് യുവർ ഫാദർ. അയാൾ ഇവിടോട്ട് വരില്ല, പ്രോമിസ്. എനിക്കിട്ട് എന്റെ പ്ലാനല്ലേ ദേവിക, എനിക്കിട്ട് ഇപ്പൊ എതുമേ ഇല്ലേ. നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം ഉണ്ട്. ഡോണ്ട് ബി സ്ട്രെസ്ഡ്, ഓക്കേ? ജസ്റ്റ് റിലാക്സ്. இடமா ரொம்ப அமைதியா இருக்கு. Yeah, no one's going to shout at you here. Thank you. പോയി ഫ്രഷ് ആയേച്ചും വാ. ആ കാണുന്ന റൂം നീ എടുത്തോ. ശരിങ്ക.
എഴുന്നിട്. മിതു, it's Sunday. I made food. Come eat. You made it by yourself? ആമാ. Wait a minute. ഇപ്പൊ വരാവേ. ഇല്ല മിതു, നീ എന്നെ അക്ക എന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട. Just call me ദേവു. ആമാ. ഇല്ല ദേവു, എനിക്കൊരു വേലേ വേണം. എങ്കിന്താ ആരംഭിക്കരുത് തെരിയല്ലേ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ ഈ നിയറസ്റ്റ് പ്ലേസിലെല്ലാം അന്വേഷിക്കും. നാളെ നൈറ്റ് ഞാൻ വരുമ്പോ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം. ഓക്കെ ദേവു. எனக்கு தெரியல அக்கா, இனி என்ன பண்றதுன்னு. நான் கேட்ட கஃபேல எல்லா ஆளுகளும் ஃபுல்லான்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் ஒரு இடத்துல கிடைச்சது, அது பாட்டே மாறி. அந்த காசா வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. പക്ഷേ അടുത്ത വേല കിടക്കിற വരേക്കും അത് ഒരു തുണൈதான். സൺഡേ மட்டும்தான் വേല. ഓ സാരല്ല, എല്ലാം ശരിയാവും. നീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതാണോ? ആമാ, PG വരേക്കും മുടിഞ്ഞിട്ടേ. ഓ, ഏതാ സബ്ജക്ട്? ബിസിനസ്. ബിസിനസ് പഠിച്ചിട്ടാണോ നീ കഫേലെല്ലാം ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നത്? അത് ബിസിനസ്നാലും ഞാൻ ചിന്ന കോളേജ് താൻ പഠിച്ചേ. അതും വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും നിനക്കറിയാം. Still you deserve a better job. ആമാ, ഇനി കമ്പനീസിലാ പോയി പാക്കണം. മൈ കമ്പനി? എന്റെ ബോസ് ഒരു മരണനാണേലും പുള്ളി കഴിവുള്ളവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇഫ് യു പെർഫോം ബെറ്റർ നിനക്ക് നല്ല സാലറി കിട്ടും. അപ്പോ ഞാൻ ട്രൈ പണ്ടേ. ഞാൻ നിന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. ഏതായാലും ഏതോ പുതിയ കോഴ്സിലോട്ട് ആളുകളെ റീക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ ജീവ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ജീവ? ഓ, എന്റെ ഫ്രണ്ട്. നീ വരുമ്പോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. നിനക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ശരി ദേവു, നീ சொல்ற மாதிரியே பண்ணலாம். തങ്കട തിന്ന കദിന്ന ത തിന്ന കദിന്ന 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 തങ്കട തിന്ന കദിന്ന ത. ദാ നോഹ, കിടന്ന് ഓടാതെ നീ എന്റെ കയ്യേന്ന് മേടിക്കും. മര്യാദക്ക് ഡേ കെയറിൽ പോകുന്നതാ ചെക്ക നിനക്ക് നല്ലേ. ഇല്ലേ നീ ഇട്ടി മേടിക്കും. ഓ, ഈ കുരുട്ടിനെ കൊണ്ട്. ജസ്റ്റാ, പിടിയടാ അവനെ. പിടിച്ചേ. പറ്റത്തില്ല നോഹ, നീ പോയേ പറ്റൂ. മമ്മിക്ക് നിന്നെ നോക്കലല്ല പണി. ഓ, ഇതിനെ കൊണ്ട് ശരി, വേഗം മാറ്. ഞാൻ മമ്മിയുടെ അടുത്താക്കാം. ബട്ട് വൺ കണ്ടീഷൻ, ഈ ഫുഡ് ഫുൾ കഴിക്കണം. ഡാ ജോഷി, നീ എന്നാടാ രാവിലെ തന്നെ ഇന്ന് പോകുന്നില്ലായോ? ഓ, പിന്നെ പോവാണ്ട്. എന്റെ പൊന്നപ്പ, ഈ സാധനത്തിന് ഉണ്ടല്ല, ഞാൻ നല്ല വിലക്ക് തൂക്കി വെക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു കുരുത്തം കേട്ടോ. എന്താടാ എന്റെ കൊച്ചിനൊരു പ്രശ്നം? അവൻ ഗുഡ് ബോയ് അല്ലേ? പോടാ, രാവിലെ തൊട്ട് ഇവന്റെ പുറകെ ഓട്ടമാണ്. എന്ന് കഷ്ടാന്നറിയോ. അവൻ ഡേ കെയറിൽ പോണ്ട, വയ്യമ്മയുടെ അടുത്ത് വരണമെന്നും പറഞ്ഞാ വാശി. അതിനിപ്പോ എന്നാടാ, അവൻ അവന്റെ ഗ്രാൻഡ്മേനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം കാണത്തില്ലയോ? അല്ലേടാ മോനെ?
ജസ്റ്റാ വണ്ടി എടുക്ക്, പോകാൻ നേരമില്ല. ആടാ എന്നാ പോകാം. എടാ നീ ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് സാറേനെ കാണാണ്ട് പോവുക? ഓ നേരമില്ലപ്പാ, മമ്മീനെ ഈവനിങ് കൂട്ടാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടോളാം. ശരി എന്നാ ബായ്, പോവാണേ. ശരി എന്നാ ചെല്ല് ചെല്ല്. ജസ്റ്റാ വേഗം പോകാൻ നോക്ക്, മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. தேவு எழுந்திரி, நம்ம ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. நான் தூங்கிட்டேன். ஓ மிது உறங்கட்டு. ടൈമേ പാറ് ദേവു, இன்னைக்கு ഫസ്റ്റ് ഡേലാ. ഷോ ബോസ് എന്നെ കൊല്ലും. സാപ്പിടാ കൂടെ നേരമില്ല ദേവു, നമ്മ സീക്കിരം പോണം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം. ഇത്ര ലേറ്റ് ആവുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല. സോറി, ഫസ്റ്റ് ഡേ ലേറ്റ് ആയി പോകേണ്ടി വന്നതിൽ. ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ബസ്സിലാണ് പോക്ക്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബസ് പിടിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. ഇനിയൊരു ബസ് കിട്ടാൻ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. സോ എന്റെ സ്കൂട്ടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് പോകാം. ആ ശരി, അത് എടുത്തിട്ട് പോകാം. പിന്നെ നിനക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാമോ? ആ തെരിയും അക്ക, ഞാൻ ഒട്ടാരേ. അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാനിത് അരിച്ചരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാ. ഞാനേ പതുക്കരേ. ഓ ഡാമിറ്റ്, ആരാണ് വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ കടന്ന് കളിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് അന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറാൻ പറഞ്ഞു. ഹേയ് കുട്ടി, വണ്ടി ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകായിരുന്നു. എന്നാ വണ്ടി എന്താ റോഡിന്റെ നടുക്ക് കൊടുന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ? പാർക്ക് പണ്ണല്ല, വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിടിച്ചു, അതാണ്. ദൈവമേ, മലയാളിയല്ലേ? ഇല്ലേ, തമിഴ്. ആണോ? എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര്? മിത്ര മൈഥിലി. ആഹാ, നല്ല പേര്. ആട്ടെ, എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അമ്മയെ സഹായിക്കുന്നു. അതാരാടാ അങ്ങനെ ഒരു പോയി വിട്ടത്? ഞാൻ ദാ ഹരികൃഷ്ണ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ എന്തും കളഞ്ഞു. ഓ, കരിമോൻ കൃത്യസമയത്ത് ലാൻഡ് ആയല്ല. സമയം എനിക്ക് പണ്ടേ തെറ്റാറില്ല. ആണോ? അതേലോ. ഹേ മൈ ബേബി. ഓടാ. എന്ത് പറ്റി ബേബി നടുറോട്ടിൽ? ബേബി കണ്ടേ. യാ, എന്റെ തന്നെ. താനത് എവിടുന്ന് കൃത്യസമയത്ത് ലാൻഡ് ആവണേ? എന്ത് ചെയ്യാനാ, മൈ പഞ്ച്വാലിറ്റി. മിണ്ടാതിരിയടാ. അതെ, വായടച്ചിരി കാട്ടുപോയി. ആരാടി നിന്റെ കാട്ടുപോയി? നീ തന്നെ, മിസ്റ്റർ കരിമോൻ. അത് നിന്റെ തന്ത. നിന്റെ തന്തയാടാ. ഓ, ഒന്ന് നിർത്തൂ തന്തയ്ക്ക് വിളി. അത് നീ ഏതാടാ? ഐശ്വരി, വൈദവൈ, കുട്ടി വണ്ടി മാറ്റിയിടൂ. സോറി അണ്ണാ, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിடுச்சு, അതാണ്. கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றீங்களா ப்ளீஸ்? പിന്നെന്താ, ഞാൻ ചെയ്യാലോ. ദൈവമേ, സംസാരിച്ചിന്ന് വന്ന കാര്യം മറന്ന്. അവൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ വരുന്നേ?
ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നതെന്തോ. നല്ല കണ്ടുപരിചയമുള്ള മുഖം. അയ്യോ ബോസ്, What the hell is this? Do you have eyes? You're the one who caused this much traffic. I didn't done anything. It's normal. We can't predict if this vehicle going to be breakdown or not. ഡീഡി മിതു മിണ്ടാതിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ലേ. നീ കൊഞ്ചം സുമ്മാ ഇരുദേവു. രാവിലെ തന്നെ പാട്ട വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും മനുഷ്യന്റെ സമയങ്ങളെ. ജോഷ മിണ്ടാതിരി, ആൾക്കാര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അതെ, നീ വന്നേ. പാട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ഒപ്പനോടെ. ഓ, തമിഴത്തിയാണല്ലേ? എന്നാൽ തന്നെ എന്നാ ഇപ്പൊ ചന്ത സ്വഭാവം. താൻ ആരൊന്ന് താങ്ങൂന്ന് നിനപ്പ്. ഇത് നോ, ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കൂ. ഡിഡി നടുറോട്ടിൽ കടന്ന് ഒരുപാട് നകളിക്കല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ വേല ഇருக்கு. சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம போய். Damn it. ദൈവമേ, കയ്യിന്ന് പോയി, ജോലിയും പോയി. ബൈ ദ ബൈ, ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണോ ബേബി? പോടാ നാറി, ഞങ്ങള് ബസ് പിടിച്ചു വന്നോളാം. ആ, ഇപ്പൊ നീ ബസ് കാത്തുനിന്ന് ബസ് പിടിച്ച് ഓഫീസിലെത്തിയിട്ട് നീ ജോഷിയുടെ അടുത്തോട്ട് കേറിക്കോളൂ. അങ്ങേര് നിന്നെ വറുത്തു പോരും. ഓ ഡാർക്ക്, ഏതായാലും നിന്റെ ആഗ്രഹല്ലേ, ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാക്ക്. അയ്യടാ, ഏതാ പൂതി? സേ പ്ലീസ്. ഓ പ്ലീസ്. കേറ്. അക്ക, യാരോടാ ഇവൻ? ഓ ഇവനോ? ഇവൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ളതാ, HR ടീം ഹെഡാണ്. സാർ കിட்ட പോയി എപ്പടി ഇവള് കൂള പേசுறீங்க? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊള്ളു കുട്ടി. സാറോ? ഇവനോ? ഒലക്ക. ഇവന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഇതിലും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം പെരുമാറാൻ. എന്താടി എനിക്കൊരു കുഴപ്പം? നിനക്ക് കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ. താനത് കാര്യാക്കണ്ട. ഞാൻ ഹരി, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ HR ടീം ഹെഡാണ്. ആ, നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. എന്താ പേര്? മൈഥിലിന്ന് കൂപ്പിടലാം. ആണോ? എന്നെ ഹരി എന്ന് വിളിച്ചാ മതി. യെസ്, കരിമോൻ. അത് നിന്റെ മറ്റവൻ. ആ, അവനെ തന്നെയാ വിളിച്ചേ. നീങ്ക രണ്ടുപേരും? അതെ, വൈകിയിൽ എന്റെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് വരും. ബോയ് ഫ്രണ്ടാ? വാവ്, ரொம்ப ക്യൂട്ട്. താങ്ക്സ്. ഓ, നാണ വരുന്നു. നാറി. അത് നിന്റെ തന്ത പാക്കരൻ. മിസ്റ്റർ, എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് പ്രഭാകരൻ എന്നാ. ആ, അതന്നെ പാക്കരൻ. പോടാ കാരി കൃഷ്ണ. ഓ ഡാമിറ്റ്, രാവിലെ തന്നെ ഓരോന്ന് വന്നോളൂ, മനുഷ്യനെ ഇടങ്ങേറാക്കാൻ. സർ, മൈ കമിൻ? വാട്ട്? സർ, HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ടുള്ള ന്യൂ എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിക്രൂട്ടിംഗ് ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ള ടൈം ആയി സർ. ടെൽ ദം ബി റെഡി. ആൽസോ നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളുകളെ മാത്രം അലോക്കിയാൽ മതി. എന്റെ മൂഡ് ഒട്ടും ശരിയല്ല ജീവ. ഓക്കെ സർ. ഇത് ഇനി നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കിയാലോ? എന്നാ ജോബ്? അതൊക്കെ എന്നാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശരിയാവത്തില്ല. വൈ? അത് ബോസ് നല്ല ചൂടനാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. മോളെ, നീ ഇന്ന് രാവിലെ കയർത്ത് സംസാരിച്ചത് ആരോടാന്നറിയോ? മുൻ ബോയ് ഫ്രണ്ടോടെ. ഫ്രണ്ട്സ് താനേ? ആരും അവരോ? ആ ബെസ്റ്റ്, അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും. ഐ ഡോണ്ട് നോ പെർഫെക്റ്റ്ലി, ബട്ട് നീ ചൂടായി അങ്ങേര് നമ്മളെ ബോസ് ആടി. വാട്ട്? അതെ, മറ്റേത് ആരും അറിയൂല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ இந்த ജോബുക്ക് ട്രൈ பண்ணதான் போறேன். ബട്ട് മിതു നോ ബട്ട്സ്.
മേ ഐ കം ഇൻ? യെസ് കമിൻ. വാട്ട്? നീയോ? യെസ്, മീ. നീ എന്താ ഇവിടെ? ഫോർ ജോബ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. Whatever, just leave that out. பட் ஒரு ஆளை இன்டர்வியூ பண்ணாம ரிஜெக்ட் பண்றது ചൈൽഡിഷ് ആയിരിക്കും. What? നിനക്ക് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? യെസ്, In your dreams. ഐ വിഷ് ദാറ്റ് ബിക്കം ട്രൂ. Okay, what if ഞാൻ നിനക്ക് ഇവിടെ ജോലി തന്നു? Do you think it will be easy for you to stay? യെസ്. Appointed. Jeeva, യെസ് സർ. no more interviews. Tell everyone go and show her HR executive cabin. You can start working today itself. Okay, I will show her. Come on. Hi, my name is Jeeva. They are calling me Moradant assistant. Hi, I am Maithili. Oh, നീ തമിഴാണല്ലേ? ആമാ, ഞാൻ തമിഴ് താൻ. വന്നപ്പോ തന്നെ നല്ല പണി കിട്ടിയല്ലോ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മുന്നേ പരിചയമുണ്ടോ? ആമാ, കാലയിലെ ഒരു ചിന്ന സണ്ടായിടിച്ചു. ഓ അങ്ങനെ, എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു. എന്തായാലും നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ മോളെ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ പോലും അങ്ങേക്ക് കണ്ണി പിടിക്കില്ല. പിന്നെ ഇത്രയും ഒപ്പിച്ച നീ. அந்த ஆளுக்கு கோபம் ரொம்ப ஜாஸ்தி. சும்மா கிடந்து. ஓ, நீங்க தானே அந்த ஜீவாவா? தேவிகா உங்களை பற்றி சொன்னேன். യാ, ദേവികയുടെ ഫ്രണ്ടാ. ഓ, നീയാണല്ലേ ദേവിക പറഞ്ഞ ആള്. എന്തായാലും നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. See your cabin now. അയ്യോ, സാറ് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ചെല്ല് ചെല്ല് ചെല്ല്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോരേ. ഓ, ഇനി എന്നാ ആകെ പോകുന്നതെന്ന് തെറിയല. ശരി ജീവ, ഞാൻ അങ്ങ് പോരേ. These files, arrange everything before lunch. கடவுளே, இவ்வளவா? Problem? യെസ്, ഞാൻ HR എക്സിക്യൂട്ട് ആകാൻ ജോയിൻ പണ്ണേ. കൂലി ഇല്ലേ. Then resign. Oh, and Maithili, don't touch anything important. നിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ലിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ് നീ എത്രത്തോളം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെന്ന്. ഹിയർ, ഡൺ. ഇത്ര പെട്ടെന്നാ? യാ. Okay then, get me a coffee. മീ? നോ. Fired. ഓ ഗോഡ്, വെയിറ്റ്. ദേവു, എന്നാ മനുഷ്യാവ്? കടവുള്ളേ, ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ. ആനാലും എനിക്കിത് ജോബ് എപ്പടിയാവത് മെയിൻറ്റെയിൻ പണിയാകണം. അതിന് നീ അങ്ങേരോട് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് നിക്ക്. അവൻകിட்ட എപ്പടി സ്വീറ്റാ നടந்துக்கிறதா? என்ன கேரக்டரே அவனுக்கு? നീ സിരിപ്പതെല്ലാം വേണ്ടാമേ. അവൻ കറക്റ്റാ ഒരു ഹിറ്റ്ലർ. ഹിറ്റ്ലറോ? കൊള്ളാലോ. ആമാ, അതാ ഹിറ്റ്ലർ താൻ. ഉനക്ക് പിടിക്കലയാ? ഓ എന്റെ പൊന്നെ, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. നീ അതിന്റെ ഇടക്ക് പേര് കിട്ടോ? അവൻ ഫേസ് பார்த்ததும் എനിക്ക് முதல்ல ஞாபகம் வந்தது ഹിറ്റ്ലർ தான். அப்புறம் அவனுக்கு இதுவித மேட்சான പേര് ഏതുമേ ഇല്ലേ. എന്തായാലും കൊള്ളാം. മേലേ മേലേ മാനം മാനം നീളെ മഞ്ഞിൻ കൂടാരം മേലേ മേലേ മാനം മാനം നീളെ മഞ്ഞിൻ കൂടാരം അതിലാരോ ആരാരോ നിറദീപം ചാർത്തുന്നു അതിലാരോ ആരാരോ നിറദീപം ചാർത്തുന്നു.
ദേവു, എന്റെ മാരേജ് ഉറപ്പിച്ചു. എത്ര പെട്ടെന്നാ? അപ്പയുടെ ആഗ്രഹം. ആരാ ചെറുക്കൻ? ഇവിടെ ഉള്ളതാ, നമ്മുടെ സിഇഒയുടെ ഫ്രണ്ടാണ്, ഇടക്കിടക്ക് വരാറുണ്ട്. ഫോട്ടോ കാണിച്ചേ. ഇത് ജസ്റ്റിൻ താനേ? അതെ, ജസ്റ്റിൻ തന്നെ. ജസ്റ്റിൻ അറിയോ? ആ ജീവാ, நான் உன்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. அன்னைக்கு ரோடில் வச்சு ஒரு சீன் நடந்துச்சு. அப்ப முதல்ல என்கிட்ட வந்து பேசினது இந்த പുള്ളിதான். ഓ അങ്ങനെ. ജസ്റ്റിൻ നല്ല സ്വഭാവാ. അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ജീവ. ആള് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളോട് മാറാൻ പറഞ്ഞ്. பட் அந்த ஹிட்லர், ஓ மை காட், அப்படியே ரஷ் பண்ணி பைட் பண்ண வர மாதிரி வந்து டேமேஜ் சொல்லி ஒரு போக்கே போயிட்டேன். ഇത് പക്ക അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണ്. ഡാഡ് എല്ലാം കൂടെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പോയൊരു ബ്ലൈൻഡ് ഡേറ്റ് കണ്ടു. ഏകദേശം 6 months ആയിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തത്രപ്പാടിലായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല ക്ലോസ് ആയി, കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു. ഇவ்வளோ സീക്രമാ കല്യാണം ഫിക്സ് പണിട്ടിയാ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൈഥിലി, 6 months ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡേറ്റിംഗിലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല? ഇത്രയും കാലം കൂടെ നടന്നിട്ട് ഒരു വാക്ക് പറയാം. അതില്ല. കൊള്ളാം ജീവ, കൊള്ളാം. എടി പോടി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാരേജിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനും ഇല്ലായിരുന്നു. ആൾസോ ഇത് ഇതുവരെ ആകുമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, എനിക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ കമ്പനിയിൽ ആദ്യം ഞാൻ നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞു. ശരി ശരി. ജസ്റ്റിൻ ഹിറ്റ്ലർ മാതിരി സ്ട്രിക്റ്റ് ഇല്ലാല. ഏബൽ സാർ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റിൻ നല്ലവനാ. ബോസ് വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മെല്ലെ മുമ്പാണ്. എന്റെ പൊന്നു ജീവ, എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോ. എനിക്ക് വയ്യ അങ്ങേരുടെ വായി കയറി കൊടുക്കാൻ. ഞാനും വരുന്നു. മിസ് മിത്ര, ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ 30 minutes. ഈ കമ്പനിയിൽ പണിയുണ്ട്, വെറുതെ ഇരിക്കാനല്ല നിന്റെ അടുത്തേക്കുന്നത്. ടൈം ഇന്നും 5 minutes ഇருக்கு സാർ. ഞാൻ വാച്ച് കെട്ടിയിരിക്കேன். എന്നാൽ 5 minute മുന്നേ ചെന്ന് വർക്ക് തുടങ്ങും. നിനക്കുള്ള ഫയൽസ് എല്ലാം എൻ്റെ ടേബിളിലുണ്ട്, പോയി അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യും. Sir, can't I just rest for 5 minutes? Go to my cabin now. Bloody Hitler, സമ്മതിക്ക മാട്ടേ. ഡോറിന്റെ പിടി ഊരിയെടുക്കൂ നീ. എന്നാ സാർ ഉങ്ക പ്രശ്നം? ஏன் இப்போ என்னை ടാർഗറ്റ് பண்றீங்க? ഞാൻ നല്ലതാണേ വർക്ക് പண்றேன். നീ നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. നിന്റെ തറുതല സംസാരം ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ തറുതലല്ലേ, നീങ്ക தான் ഒരു അറോഗന്റ് ബോസ്. What did you call me? Arrogant, sadist, Hitler. നിന്റെ ഈ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ തകർക്കും. ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് 8 PM വരെ ആക്കുകയാണ്. ഈ പെൻഡിങ് ഫയൽസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി. What? 8 PM? ഇത് അന്യായം. റിസൈനേഷൻ ലെറ്റർ ടേബിളിലുണ്ട്, സൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോകാം ഓർ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ്. എരുമമാട്. 8 o'clock നിന്ന് 10 o'clock ആക്കി പ്രൊമോഷൻ തരാൻ എനിക്കറിയാം. അയ്യോ സോറി, ആളവിടെ പൈത്യക്കാരൻ. ഫിനിഷ്. യെസ്, എല്ലാം മുറിഞ്ഞിരിച്ചു. ഞാൻ കിളമ്പുറേൻ. സാർ, യെസ്. എന്നെ വിടുങ്ക. വിടണോ? പ്ലീസ്. കണ്ണും മൂക്കും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങ് നടക്കും. അവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ തട്ടി തടഞ്ഞു വീണാ ഇപ്പം എടുക്കാൻ ഞാൻ തന്നെയുള്ളൂ. എന്നെ കൊണ്ടങ്ങ് വയ്യ, ഞാനിവിടെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോകും. അയ്യോ, അല്ലേലും ഉന്നോട് ഹെൽപ്പൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടാമേ. ആണോ? ഏത് നേരത്താണോ ഇതിനൊക്കെ പിടിക്കാൻ തോന്നിയത്? അവിടെ വീണ് കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. നിനക്ക് വണ്ടിയുണ്ടോ?
இல்ல தேவிக வண்டியோட போயிட்டு ஏன் ஒர்க் முடிஞ்சதோ அவ பிக் பண்ண வர சொல்லிட்டு. സമയം ഒരുപാടായി, ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. வேண்டாமா, தேவு வந்து பிக் பண்ணிப்பா. இல்ல நான் ஹோட்டல்ல போயிடுவேன். ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഡോണ്ട് ആർഗ്യൂ. കാർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, വാ. മിത്ര, നാളെ രാവിലെ എക്സാക്ട് 9 മണിക്ക് കേബിനിൽ കാണണം. ലേറ്റ് ചെയ്യാൽ പണിഷ്മെന്റ് വേറെ ആയിരിക്കും. ഗുഡ് നൈറ്റ്. നീ ഇങ്ങ് എത്തിയോ? എന്താ വൈകിയേ? ഞാൻ കരുതി ഇന്ന് വരത്തില്ലായിരിക്കുമെന്ന്. ഓ, ഇച്ചിരി വർക്ക് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ഡേവിഡ്. ഡാഡാ, മമ്മി എവിടെ? ഓ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. എന്താ മമ്മിക്കൊരു വാട്ടം? ഓ എനിക്കെന്നാ വാട്ടം, നിനക്കല്ലയോ വലിയ തിരക്ക്. ആകെ കൂടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും. എന്നിട്ട് നിനക്ക് എവിടം വരെ ഒന്നും വരാൻ ഒഴിവില്ലാലോ. ഞാൻ 2 ദിവസം മുന്നേ അല്ലേ ഇങ്ങ് വന്നേ. അത് ലോഹമോനെ ആക്കാനല്ല, അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളെ കാണാനൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഓ മമ്മി, എല്ലാറ്റിനും കൂടെ വന്നയാ. എന്നിട്ട് നീ എന്നെ കാണാൻ വരാഞ്ഞേ? ഒന്ന് അടുക്കളം വരെ കേടി വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഒഴിവ് വേണ്ടേ മമ്മി? ഓ പിന്നെ നിനക്ക് സിറ്റ് ഔട്ടിന്ന് അകത്തളം വരെ കയറാൻ സമയമില്ല. ഓ അപ്പ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ സാറേനെ? എന്ത് ചെയ്യാനാ, ഏത് ബിസിനസ്മാനും ഒരു തെറ്റൊക്കെ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരട്ടാ മനുഷ്യ. ഓ എടി, അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾ പോയേ. ഡാ ചെക്ക, വേഗം ഇറങ്ങാൻ നോക്ക്. രാത്രിയിലാ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് അവന്റെ ഡ്രൈവ്. നോഹ, പോകാം. വല്യമ്മയുടെ മുത്ത് പോവാണോ? ഓക്കെടാ ചക്കരേ. ശരി അപ്പ, മമ്മി പോവാണ്. ആടാ മോനെ, ശരി ചെല്ല. ஹிட்லர் 9 o'clock வர சொல்லி நான் 8:58க்கு வந்துட்டேன். இப்போ ஏதாவது ரீசன் கண்டுபிடிச்சு ஃபைட் பண்ண பாரு. Come in. 2 minutes early. கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா சார்? നിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് നീ ലേറ്റ് ആവുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. உங்களுக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு சாரி சார். വെരി ഫണ്ണി. നിന്റെ വർക്ക് ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ മോളെ? என்ன பண்ணடா, இந்த ഹിറ്റ്ലർ എന്നെ വിടാമ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ ഇരിക്കും. നീ ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന അങ്ങനെ കേട്ടാലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാലോ. ഞാൻ അവന് മുന്നാടി അവനെ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് കൂപ്പിട്ടേ. ദൈവമേ, ഉള്ളതാന്ന് തോന്നിയതു. 3 തടവ சொன்னேன். കമ്പനി ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ആയിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ. 4th ടൈം ആക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ഞാൻ വാശുറും. ഞാനും അടപ്പാവി. ആരാടി നിന്റെ ഹിറ്റ്ലർ? നീ താനേ. നീ എന്റെ കയ്യേന്ന് മേടിക്കും. ഞാൻ എന്നെ സുമ്മാ ഉക്കാந்து ഇരുപ്പേന്ന് നിனைச்சியா? വായ്പേ ഇല്ലേ. ഇവളെ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ അത്രയും പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നെ അല്ല, ഹിറ്റ്ലർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ. പേടിപ്പിക്കലായില്ല, പിന്നെ കോപക്കാരൻ താനേ. கடவுளே, എന്താ? நீங்க சிரிச்சீங்க. ഞാനും ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസിൽ പെട്ടതാണ്. அப்படியா? நான் இந்த ரோபோட் தான் நினைச்சேன். என்ன தொடராத, நான் எப்போவோ ஓடிட்டேன். Itu
എൻ്റെ കർത്താവേ, എന്താണ് അശ്ശേ, ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓ ബാഡ് 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 ബാഡ്. അശ്ശേ അശ്ശേ അശ്ശേ. Attention everybody. ദൈവമേ, PR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പുതിയ കംപ്ലൈന്റോ? പോടാ. ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റ്. ഫൈനലി എനിക്കറിയാം. ഈ വരുന്ന 18th എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് 20th വെഡ്ഡിങ് ആൻഡ് റിസപ്ഷൻ എല്ലാം ആണ്. എല്ലാവരും വരണം. ഞാൻ എല്ലാവർക്കുള്ള വെഡ്ഡിങ് കാർഡ് വാട്സപ്പിൽ അയക്കാം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. ആഹാ, ഫൈനലി someone agreed to marry this fellow. എന്നെ കുറിച്ചാണോ? എൻ്റെ അപ്പനെ കുറിച്ചല്ല. മൈഥിലി ദേവു, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും 3 ദിവസവും വരണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഞാനും വരലാമാ. നീ വരണമെന്നോ? നീയാ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. ഞാൻ ഓഫ് കോഴ്സ്, നീ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ? ഈ കല്യാണം നിനക്ക് സാഡ്നെസ് ഒരിക്കലും തരില്ല. റീപ്ലേസ് യുവർ ബാഡ് മെമ്മറീസ് വിത്ത് ദിസ്. சார், இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எங்க வைக்கணும்? சார், நான் பேசுறது கேக்குதா? இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் எங்க வைக்கணும்னு சொல்லுங்க. അതെവിടെയും വെക്കും. என்ன ஆச்சு சார்? ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க. ரொம்ப வேர்க்குதே. ഒന്നുമില്ല, നോക്കേ. ഓക്കെ. ഞാനിത് എന്തൊക്കെയാ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നേ. They will focus, don't be so much perverted. அக்கம் பக்கம் யாரும் இல்லா Wait. உலோகம் வேண்டும். Thanks. என் ஆசைதான் உன்னிருக்க Oh damn, shit. This is normal situation. പക്ഷേ ഇത് നോർമലായി തോന്നുന്നില്ല. എന്താണിത്? അവിടെ നോക്കരുത്. നോക്കിപ്പോയി. ശരിയല്ല, തൊപ്പി ശരിയല്ല. ഓ മൈ ഗോഡ്.